大家下午好，我们大家平安。主耶稣基督祝福我们每一位。我们要开始我们的崇拜会，我有请我们大家起立。我们要唱这首《谢谢你》。阿门。谢谢你，主耶稣已经洗净我们的罪。谢谢你，你已经医治了我们的伤悲。谢谢你，将我的眼泪挪去后悔色藏。谢谢你。谢谢你洗净我的罪，谢谢你医治我伤悲，谢谢你用生命将我赎回，我是天父永远最爱宝贝。谢谢你洗净我的罪。擦干我的眼泪，抹去后悔，释放我的残累。谢谢你洗净我的罪，谢谢你洗净我的罪。阿们。谢谢主耶稣，谢谢你医治我伤悲，谢谢你。生
永远最爱宝贝。阿门。我们低头祷告。哈利路亚，感谢。哈利路亚，哈利路亚！亲爱的阿爸天父，我们谢谢你，因为你赦免了我们的罪，你洗净我们一切的不义。阿门。谢谢你拯救我们脱离邪恶的声音，阿门。带领我们出色因有故。你的恩典长过高深，你的信实直到万代。感谢你主啊，我们在这里有献上感谢，有献上感恩主啊。因为今天是你的日子，主啊，我们全心全意来敬拜你，全心全意来赞美你，主啊，感谢你，因为你伟大的爱，主啊，求你带领我们今天的崇拜会，从开始到末了，一切可以来荣耀你的名，主啊，求你恩靠今天释放你的圣工，主啊。感谢你，主啊，来到你的面前，我们也需要你的话语，主啊，因为你的话语是我们的力量，我们生命的解答，主啊。感谢你，主啊，我们要开始我们今天的崇拜会，奉主耶稣的名，我们祈求祷告，阿门。阿门。我们仍然站着，我们的罪已经被主耶稣赦免了，因此我们就喜乐的赞美他，阿门。阿门。我们唱这首《一生真美好》，我们的上帝是真美好。阿门，哈利路亚，哈利路亚。以感恩进入他圣殿，哈利路亚，心充满歌颂赞美，充满喜乐在他面前，来歌颂赞美，高声他生命，歌颂他真美，指着角色，有音乐和舞蹈，所有生物在天上在地下，用尽心全意歌颂他生命，一生真美好。他实在美好，阿门。人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。人生真美好，他实在美好。人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。耶稣基督是我的真神，这一切的创造者，来匍匐敬拜在他面前，手举双手献上大赞美，歌颂和赞美对着角色，有音乐和舞蹈，所有生物在天上在地下，用全心全意歌颂他生命，一生真美好，他实在美好，一生真美好，他的恩典慈爱直到永远，一生真美好，他实在美好。人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。人生真美好，他实在美好，人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。再一次，人生真美好。他实在美好，人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。人生真美好，他实在美好，人生真美好，他的慈恩慈爱直到永远。人生真美好。人生真美好，
生真美好，他的恩典慈爱直到永远。人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。人生真美好，他的恩典慈爱直到永远。阿门，哈利路亚，哈利路亚。因真神美好，他的恩典慈爱一直到永远。阿门，哈利路亚。我们要敬拜我们的上帝，我们要预备我们的心，我们要聆听上帝的话语。我们唱这首《宝贵十架》。主耶稣。
我们怎样能够报答你的大慈爱呢，主啊！哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚！我们只能苦苦的敬拜你，献上我们一生一世，主啊，为你而活，让我们也能够为别人的祝福，主啊，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，感谢你，主啊，感谢你，因你的十字架上，主啊，我们得救，哈利路亚，我们得到平安，得到喜乐，哈利路亚，哈利路亚，感谢你，主啊，感谢你，哈利路亚，哦，哈利路亚，哈利路亚，一切荣耀归你，主，一切荣耀归你，你是配的，主啊，你是配的，哈利路亚，感谢主，感谢主，感谢主，哦，哈利路亚，哈利路亚，敬拜你，主啊，敬拜你，主啊，哈利路亚，主，我们要预备我们的心来聆听你的话语。主啊，我们张开我们的心，主啊，我们渴慕你的话语，主啊，哈利路亚，哈利路亚，你的话能够给我们力量，主啊，哈利路亚，让我们能够一天比一天更认识你，主，更爱你，主，感谢你，感谢你。主，你恩膏你的仆人，让我们每一位都能够得到你的祝福。我们这样祈求祷告，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。我们大家请坐。接下来我有请海瑟牧师要为我们讲道，来，我有请海瑟牧师。哈利路亚，哈利路亚， puji Tuhan. 赞美主。 Alkitab katakan kalau 2 atau 3 orang berkumpul, Allah ada di tengah-tengah kita. 在圣经里教导我们，有2到3个人聚集在神的名之下，神就在我们当中。 Dan saya yakin, kita pun yakin bahwa Allah ada di tengah-tengah kita pada sore hari ini. 我非常肯定，神现在在我们当中。 Seberapapun kita yang ada, tapi kami yakin kalau Allah ada di tengah-tengah kita, hadiratnya menguatkan kita. 无论我们人数有多少多，我们相信神仍然与我们同在，他就在我们当中。 Hadirat Allah memberikan sukacita kepada kita. 神的同在带给我们喜乐。 Bersama-sama kita akan melihat dalam Alkitab kita dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, suratan Roma.
我们要打开经节在罗马书， Roma pasal 5 ayat 20. 罗马书第5章第20节。 Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. 罗马书第5章第20节，律法本是外填的，叫过犯嫌多，只是罪在哪里嫌多，恩典就更嫌多了。 Di sini dikatakan di mana dosa bertambah banyak, di situ kasih karunia melimpah, artinya lebih banyak lagi. 在这里告诉我们，罪在哪里虽然嫌多，恩典就更嫌多，就是说更多了。 Tidak peduli seberapa banyak dosa manusia, 无论人犯了多么重大的错误， tapi kasih Allah atau anugerah dalam Yesus Kristus itu yang melimpah itu mengatasi semua pelanggaran. 但是主耶稣的慈爱恩典超过这一切的。 Itu menunjukkan betapa besarnya kasih Allah, kemurahan Allah untuk kita semua. 我们这里可以看到神的慈爱、神的怜悯是多么的广大。 Dan bukti dari kasih Allah bisa kita baca dalam ayat yang sudah kita kenal bersama-sama dalam Yohanes 3 ayat 16. 我们可以证明神的慈爱，就是在约翰福音第3章16节。 Karena begitu besar kasih Allah, 因为神的 kita buka 爱， Yohanes 3 ayat 16. 约翰福音第3章16节。 Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. 神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。 Karena kasih Allah, maka Yesus datang ke dunia. Yesus yang adalah Allah yang bertahta di sorga, dia datang ke dunia karena Allah sangat mengasihi kita. 因为神这样的爱世人，耶稣身为神，他的宝座在天上，他愿意来到地上拯救世人。 Yesus datang untuk menebus dosa-dosa umat manusia. 耶稣来到世上，为了拯救世人的罪。 Mengapa dikatakan untuk menebus? 为什么叫做救赎呢？ Pada waktu kita hidup di dalam dosa, 当我们还活在罪里， kita semua menjadi tawanan-tawanan dari iblis. 我们都是被魔鬼的掳， Iblis yang menguasai kita. 这个魔鬼的控制了我们。 Tapi Alkitab katakan Yesus datang untuk menebus kita. 但圣经里教导我们，耶稣来为了拯救我们。 Untuk menebus sesuatu ada harga yang harus dibayar. 为了救赎或者救这一些呢，要有付出代价。 Sekarang banyak kantor-kantor pegadaian. 现在有很多当铺的店， Kalau orang membutuhkan uang tunai, 如果一个人要放现金， dia tidak punya cukup uang tunai, 他也许不够他的现金， tapi dia punya motor,
但是他有个摩托车， Dia bisa menggadaikan motornya di kantor pegadaian, 他能够把他的摩托车当在这个当铺店里， dan dia akan terima uang. 他将会得到一些钱， Senang dia terima uang. 也许他高兴得了这些钱， Tapi nantinya dia untuk menebus motor yang digadaikan itu, dia harus bayar. 但是过后呢，他为了要赎回他的摩托车呢，他必须还清他的账。 Begitu juga kita sebagai orang manusia yang hidup di dunia ini. 同样，我们活在这世上的人， Kita ini ciptaan Allah, 我们是神的儿女， tetapi manusia lebih suka hidup di dalam dosa daripada ikut dengan kebenaran Allah. 但是人呢，更选择活在罪里，比起选择活在神的真理。 Lebih menyenangkan buat orang dunia untuk hidup dengan cara-cara dunia daripada hidup sesuai dengan firman Allah. 也许这模仿世上人的活着呢是比较舒服，比起照着神的话而行。 Dan tanpa disadari dengan kehidupan kita yang mengikuti keinginan dunia, hidup dalam dosa, maka kita berada dalam tawanan iblis. 好像刚才我所说的呢，因为我们活在这个世上的情意，我们活在罪里呢，我们成为被魔鬼掳下的人。 Kalau iblis yang menguasai kita, 如果魔鬼控制了我们， maka akhir dari kehidupan kita, 那我们生活的结终呢， saudara kira-kira tahu kemana? 我们大概能够想象到哪里去呢？ Neraka, betul. 就走向地狱。 Dan banyak orang lebih menyukai hidup dengan menuruti kesenangan dunia ini. 也许人更选择活在自己的情意里比较舒服， Tanpa sadar, tanpa menyadari bahwa akhir dari hidupnya nanti 他们没有觉悟到他们生活的结终呢。 Rasul Paulus memakai istilah mencapai garis finish. 那么这个使徒保罗就是描述到已经达到最终的， Itulah saat seseorang menghembuskan nafas terakhir, 就是当人已经把他的最后的呼吸停下了。 begitu dia menghembuskan nafas terakhir, kalau hidupnya sesuai dengan dunia ini, maka taulah kita di mana dia akan sampai. 他停止呼吸之后，我们知道他如果照着世上的罪而活下去，我们就知道他会往哪里去， Itulah neraka. 那就是地狱。 Saya rasa tidak ada seorang pun dari kita di sini yang mau masuk neraka. 我希望没有一个人在我们当中愿意要进地狱里。 Kehidupan kita dulu mungkin sama seperti orang dunia, lebih suka dengan hidup cara-cara dunia. 也许我们过去的生活呢，就模仿这个世上人，他们就是找世上的情欲的束缚。 Tapi puji Tuhan, saudara sudah terima Yesus sebagai juru selamat. 但是感谢主，弟兄姐妹，你们已经接受主耶稣成为你们的救赎主。 Dan Yesus yang telah menebus kita. 耶稣已经救赎了我们。 Menebus artinya kita dibayar, ataupun kita yang tadinya milik iblis kemudian sekarang menjadi milik Allah. 那么就是说，我们已经被付出代价。从前我们是属于魔鬼的，但是现在是我们属于神的。 Puji Tuhan. Dan harga tebusan itu 那救赎的代价呢？
Seperti tadi contoh, kalau kita mau ambil motor yang kita gadai, kita harus membayar dengan uang tebusan. 就刚才我们所形容的，就是我们要这个付清，我们赎回我们的摩托车，我们当的。 Maka harga tebusan yang Yesus bayar adalah dengan darahnya sendiri. 那么耶稣付出的代价呢，就是他自己的宝血， Dengan nyawanya sendiri. 他自己的生命。 Saya rasa tidak ada satupun dari kita di sini yang mau rela mati disalib untuk orang lain. 我相信在我们当中没有一个人愿意为别人而死在十字架上。 Tapi apa yang Yesus lakukan adalah Dia yang adalah Allah yang bertahta di sorga. 特别是耶稣所进行的一切大赎工，就是他其实是神在天堂里， Telah datang ke dunia merendahkan diri. 他谦卑自己来到世上， Lahirnya saja di kandang. 他降生在马槽， Begitu hina. 多么的卑鄙！ Dan kemudian Yesus mati untuk menebus kita. 耶稣死为了救赎我们， Sehingga kita yang tadinya garis finish kita kemudian di neraka, kita sudah ditebus, kita mempunyai pengharapan untuk berjumpa Yesus nantinya. Haleluya. 从前我们的这个结终就是到地狱里去，但是现在我们被救赎了，我们会在天家跟耶稣面对面。 Harga tebusan yang sangat mahal. 这是一个非常贵的救赎代价。 Dalam suratan 1 Korintus 1 ayat 30, 在哥林多前书第1章第30节， 1 Korintus 1 ayat 30. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. 但你们得在基督耶稣里是本乎神，神又使他成为我们的智慧、公义、圣洁、救赎。 Di sini tadi disebutkan kita dibenarkan, dikuduskan, dan ditebus. 在这里说我们的公义、圣洁、救赎。 Dibenarkan. 我们的公义， Kita yang tadinya berdosa, 我们从前是罪人， tapi melalui pengorbanan Yesus, 那么通过耶稣的牺牲， kita dibenarkan. 我们的公义， Kalau Allah telah membenarkan kita, 如果神已经使我们得义， tidak ada satu makhluk pun yang dapat menunjuk 没有一 jari kepada kita. 没有一个这个圣怒能责备我们， Mengatakan bahwa kita salah. 说我们犯了错误， Kita telah dibenarkan. 我们已经被神成为义， Dan kita telah ditebus. 我们已经得救赎。 Kalau kita membaca di dalam kitab Yesaya pasal 43, 如果我们打开以赛亚书第43章， Yesaya pasal 43 ayat yang ke-3. 我们看以赛亚书第43章第3节， Sebab akulah Tuhan Allahmu yang maha kudus, Allah Israel, juru selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu.
以赛亚书第43章第3节，因为我是耶和华你的神，是以色列的圣者，你的救主。我已经使埃及做你的赎价，使古时和西巴代替你。 Sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, 当以色列民还没有出埃及之前， Allah perintahkan untuk setiap keluarga membawa korban. 那么神吩咐每一个家庭，他们要献出献祭， Dan darah korban itu harus dilaburkan di ambang pintu dan di tiang pintu. 那么这个献祭的血呢，要涂上这个大门旁边跟门前。 Dan di malam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, 当那一夜以色列民还没有离开埃及之前， kita tahu kisahnya bahwa malaikat maut merenggut nyawa dari anak laki-laki sulung yang di pintu rumahnya tidak ada tanda darah. 那么我们就知道神派遣这个死亡天使呢，经过每一个没有涂上这个献祭的血的家门。 Rumah-rumah dari orang-orang Israel sudah dibasuh dengan darah itu. 那么这个杀一切那些长子呢，但是呢，以色列民他们的家都已经涂上了这个献祭的血。 Sehingga malaikat itu lewat dan tidak membunuh anak laki-laki sulung dari orang Israel. 所以当神的天使这个死亡天使经过的时候呢，他们没有伤害这一些以色列民的长子。 Tapi untuk menyelamatkan anak-anak sulung bangsa Israel, 但是为了救了这些以色列民的长子呢， ada tebusan yang harus dibayar. 但是一个赎价必须献上。 Itulah anak sulung orang Mesir, Ethiopia, dan Sheba. 那就是埃及这个古示跟西巴这个族的长子。 Darah yang ada di pintu rumah-rumah orang Israel itu, itulah yang telah menyelamatkan anak-anak laki-laki sulung orang Israel. 那在以色列民的门上涂上的血呢，救了这些以色列民的长子。 Darah itu begitu berkuasa untuk bisa menyelamatkan anak sulung laki-laki orang Israel. 那救赎的血呢，是这么有大能呢，能够救了这一些以色列的长子。 Darah Yesus juga yang sangat berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. 同样的，耶稣的宝血有权柄拯救、救赎我们一切的过犯，我们一切的罪。 Darah Yesus itu yang telah menjadi penebusan ya, untuk membayar 那么耶稣的宝血呢，是一个赎价，就是已经返清了。 darah Yesus berkuasa. Haleluya. 神的宝血大有权柄，哈利路亚。 Sebab itu hargailah pengorbanan Yesus. 所以我们应当珍惜耶稣为我们所舍身。 Yesus telah membayar dengan darahnya sendiri untuk menyelamatkan kita. 耶稣用他自己的宝血呢，救赎了我们。 Sehingga sekarang kita yakin kalaupun kita satu saat harus meninggalkan dunia ini, 所以我们现在肯定，如果有一天我们将离开这世界，
Kita telah ditebus 我们已经被救赎， dan kita akan berjumpa dengan Yesus 我们会跟 dalam 耶稣 sorga 面 yang 对面， permai. 在天家。 Kalau kita sudah ditebus, 当我们已经被救赎后， apa yang harus kita lakukan? 我们应当做些什么呢？ Sebab dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dibenarkan karena perbuatan baik. 在加拉太书第2章20节告诉我们，没有一个人呢，他们被救赎，因为他们做了行善。 Perbuatan baik tidak akan menyelamatkan kita. 行善呢，不能救了我们， Tetapi kita dibenarkan oleh iman kepada Tuhan Yesus. 我们的义，因为我们对耶稣有信仰、有信心。 Dalam 2 Korintus pasal 5, 在哥林多后书第2章， 2 Korintus pasal 5 ayat 17, 哥林多后书第5章第17节， ya di situ dikatakan Kristus telah mati untuk kita supaya kita hidup. 对，告诉那基督为我们死，好让我们能活着。 Kita ditebus supaya kita hidup. 我们的救赎，好让我们能活着。 Kita hidup di dunia, tetapi kita juga mempunyai pengharapan untuk hidup bersama dengan Allah dalam sorga yang permai. Haleluya. 我们虽然活在世上，但是我们有盼望能够活跟神在一起。有哈利路亚！ Itu semua karena Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal itu. 那因为这一些，耶稣救赎了我们，通过他的宝血。 Jadi sekarang kalau kita telah ditebus, kita jadi umat tebusan, kita yakin bahwa satu kali kelak kita akan berjumpa dengan Yesus dalam sorga yang permai. 所以，如果我们已经成为救赎的子民，那么我们肯定将有一天，我们跟耶稣会面对面。 Apa yang harus kita lakukan? 我们应当做些什么呢？ Kalau saudara seorang memberi pertolongan, memberi bantuan kepada saudara, apakah saudara hanya diam saja? 如果弟兄姐妹你有能力帮助别人，是否你要只是安静下来呢？ Kalau saudara, katakanlah saudara menghadapi suatu masalah di pengadilan dan saudara dinyatakan bersalah, tetapi kemudian ada seorang pengacara yang dapat membantu saudara, memenangkan saudara sehingga saudara yang tadinya bersalah kemudian dibebaskan. 所以，比如说你在法庭里已经被定罪，你是有罪的，但是你遇见一个律师呢，他能够替你反悔你的这个案件。 Apakah kalau saudara sudah lepas, sudah dianggap tidak bersalah, saudara akan pergi begitu saja? 是否如果弟兄姐妹你们已经被称为无罪的话，你就要这样离开吗？ Tentu saudara akan berterima kasih, bukan? 肯定你会向这位律师说声谢谢。 Karena saudara yang seharusnya tadi dihukum, katakanlah dia harus masuk penjara, kemudian bebas. 因为起初你是被定罪，你应当放在监牢里，但是现在你能够得释放。 Begitulah juga gambaran dari kehidupan kita. 这就是同样在我们生活里能够描述到的。 Sebelum kita terima Yesus, kita seperti hidup kita dikuasai atau ditawan oleh iblis. 那么
我们还没有接受耶稣之前呢，我们已经被魔鬼控制，好像我们被魔鬼掳。 Neraka menjadi tujuan kita. 地狱是我们的目的， Tapi Yesus telah menebus kita. Haleluya. 但是主耶稣已经救赎了我们，有哈利路亚吗？ Kita dibenarkan. 我们得义， Jadi tidak ada kesalahan. 没有这个错误。 Kita punya pengharapan untuk satu kali waktu berjumpa dengan Yesus. 我们有 Haleluya. 盼望有一天将会跟耶稣面对面，有哈利路亚。 Kalau Tuhan Yesus telah tebus kita, maka kita pun harus melakukan sesuatu. Kita tidak cukup berdiam diri saja. 如果主耶稣已经付出代价救赎了我们，我们应当做一些事，不能安静下来。 Kita harus menjadi saksi-saksinya. 我们应当成为神的见证。 Kita tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dengan, katakanlah dengan membayar atau memberi persembahan yang macam-macam, tidak. 我们不能报答神，通过我们的奉献，通过我们怎样还回给神。 Harta dunia tidak ada artinya di mata Tuhan. 世上的财物在神的眼里没有一回事。 Dia pencipta seluruh isi dunia. Dia pemilik seluruh isi dunia. 他是创造万物的真神，他所有在世上的一切都属于他。 Tapi kalau Allah telah tebus kita, biarlah kita mau pakai kehidupan kita juga untuk menjadi terang bagi orang di sekitar kita. 所以，当耶稣已经救赎了我们，但愿我们成为我们作为世上的世人的光。 Mungkin masih ada saudara-saudara kita, keluarga kita yang masih di bawah tawanan iblis. 也许有一些我们的家属、我们的亲戚朋友，还是在魔鬼掳之下。 Kita perlu sampaikan berita bahwa Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita. 我们应当把这耶稣救赎我们的罪恶的消息传给他们。 Yesus membebaskan kita dari belenggu dosa. 耶稣释放了我们所种种的罪恶。 Dan kalau mereka mau terima Yesus, 如果他们接受了耶稣， pada saat sampai di garis finish, 直到节中， maka mereka pun akan bersama-sama dengan saudara semua di dalam kerajaan Allah. 他们也会同弟兄姐妹在一起，在神的天国。 Sebab itu kita mau pakai kehidupan kita menjadi berkat, menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kita. 我们将我们的生命成为别人的祝福，成为我们周围的光。 Mungkin saudara tidak susah untuk bersaksi, 也许弟兄姐妹你感到比较困难做见证， tapi cara hidup saudara, cara saudara berbicara itu bisa memenangkan jiwa. 但是你生活的方式、你的口语能够感动了他们， Karena orang dunia bisa melihat sesuatu yang indah di dalam kita. 因为他们看在我们生活里有美德。 Firman Allah yang di dalam kita itu yang mengubah kehidupan kita. 神的话语在我们的心里改变了我们。 Hal-hal yang tidak baik dalam kehidupan kita, firman Allah sanggup ubahkan. 我们以前不良的习惯呢，神能改变我们。 Kita mungkin tidak menyadari adanya perubahan itu. 我们也许没有觉悟到这一切改变， Tetapi orang di sekitar kita bisa melihat perubahan itu. 但是我们四周围的人呢，他们能够发觉到我们的改变， Perubahan dari gaya hidup, 我们生活的方式， perubahan dari cara berbicara kita. 我们这样口语的对话， Itu akan menyenangkan banyak orang. 能使别人能够接受，也带给他们喜乐。 Dan kalau mereka melihat perubahan itu, mereka akan bertanya, bagaimana bisa berubah? 当他们看到这一切改变的话，他们也许会疑问：你怎样能改？ Saudara cukup menjawab, datang kepada Yesus. Haleluya. 弟兄姐妹，你只是答复他，来到耶稣面前。 Yesus sanggup mengubahkan hati-hati yang keras, sifat yang tidak baik, mulut yang penuh kata-kata yang najis,
Allah sanggup ubahkan semua itu. 耶稣能改变一切硬的心，或者改变一切不良的习惯。 Jadilah berkat bagi orang lain. 但愿我们能成为别人的祝福。 Sebentar kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们在一些要进入神的深仓。 Roti dan anggur adalah gambaran dari darah dan tubuh Yesus. 饼和杯代表了耶稣的肉和宝血。 Darah dari tubuh Yesus yang tergantung di kayu salib. 这流出的宝血是耶稣的身体被钉上十字架， Yang telah membayar penebusan untuk dosa-dosa kita. 付出了救赎的代价。 Darah itu sangat berkuasa. 这宝血非常有能力。 Sebab itu nanti biar kita mau siapkan hati kita untuk terima perjamuan Tuhan. 我们要预备我们的心，我们要进入深仓。 Darah yang kudus, darah yang suci. 这神圣的宝血， Sebab itu kita perlu juga mempersiapkan 我们也预备我们的心， keadaan kita yang kudus, yang suci. 我们也要把我们洁净，我们要圣洁在神的面前， yang layak untuk kita menerima perjamuan ini. 好让我们配得领受主的深仓。 Supaya kalau nanti kita setelah kita terima perjamuan ini, yang kita terima adalah berkat. 好让等到我们结束了我们的深仓，我们领受的是祝福， Bukan kutuk. 不是诅咒。 Kalau ada sekarang masih pelanggaran-pelanggaran yang saudara masih simpan, 也是有一些过犯我们还缠着， mungkin saudara datang ke sini dengan hati yang panas karena cekcok dengan orang lain. 也许你还是有一些怒气，因为你跟别人有冲突。 Sebelum saudara mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, 但愿我们还没有进入神的圣餐时， minta Tuhan ampuni segala pelanggaran kita. 求主饶恕我们的过犯。 Kita mau terima perjamuan Tuhan dengan kekudusan. 我们要领受神的圣餐，以洁净自己。 Kita naikkan satu pujian. Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan. 我们要唱一首诗：神的慈爱拯救我们的慈爱。 Kasih Tuhan, kasih yang sekarang berdiri, kita akan 来，我们 nyanyikan sekali 站 lagi. 立，我们唱首诗。 Kasih Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih Tuhan tak berkesudahan.
Kami berterima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. 我们献上我们的感谢，因为主的慈爱在我们的生活里。 Kami berterima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib. 我们为主牺牲在十字架上的感恩， Sehingga sekarang kami yang tadinya adalah di bawah kekuasaan iblis, 我们起初是被魔鬼所掳之下， Engkau telah menebus kami 你救赎了我们， dan kami menjadi milik-Mu. 我们成为属于主的。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣基督。 Sebentar lagi kami akan masuk dalam perjamuan Tuhan. 我们在一下进入主你的深仓， Kami akan makan dari roti dan minum dari anggur yang adalah gambaran dari tubuh dan darah Yesus. 我们要饮用饼和杯，代表了主的身体和宝血。 Engkau begitu mengasihi kami sehingga Engkau rela datang bahkan mati untuk kami Tuhan. 你这样的疼爱我们，你愿意来到世上为我们而死。 Karena itu kami menghargai, kami menghormati Engkau. 我们非常珍惜，我们非常尊敬主你。 Dan kalau sebentar kami akan mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan ini, 我们在一下进入主你的深仓， dan Engkau melayakan kami Tuhan. 好让主你使我们配得 Sucikan kami 接近我们， supaya melalui perjamuan Tuhan ini 通过主的深仓， kami memperoleh berkat. 我们得着祝福， Kami diberkati, 我们被主祝福 kami 了， mendapatkan kesehatan. 我们有健康。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Semua yang melayani 所侍奉主的， juga memulayakan. 主你使他们配得。 Kami naikkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 我们这样线上祷告，奉主耶稣的名， Haleluya. 哈利路亚， Amin. 阿门。 Saudara duduk dan untuk nanti dilayani. Kemudian kita nanti akan bersama-sama makan dan minum dari perjamuan Tuhan. 我们请弟兄姐妹坐下，等到你们被分发之后呢，等一回我们大家一起来饮用。 Jangan dimakan dulu, jangan diminum dulu, nanti kita makan dan minum bersama-sama. 请弟兄姐妹不要先饮用，等一下我们一同饮用。 主你伟大。
nyanyikan satu kali lagi. 我们一同站立，我们再一次唱这首。Membacakan beberapa ayat dari firman Allah. Setelah itu baru kita akan bersama-sama makan dari roti perjamuan ini. 将会读季节圣经的经节，等候我们一同领用着神的饼。 Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 我当日传给你们的也是从属领受的，就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来，祝谢了，就拨开说：“这是我的身体，为你们设的，你们应当如此行，为的是纪念我。” Dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们以感恩的心奉主耶稣的名， bersama-sama kita makan dari roti 我 perjamuan. 们一起饮用。 Haleluya. Haleluya. 哈利路亚。 Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. 饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我的血所立的新约，你们每逢喝的时候要如此行，为的是纪念我。你们每逢吃着饼喝着杯，是表明主的死，直等到他来。” Dengan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 我们以感恩的心奉主耶稣的生命， bersama-sama kita minum. 来，我们一起饮用这杯。 Haleluya. Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚！ Terima kasih Tuhan. 谢谢主耶稣， Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih buat pengorbananmu, 谢谢主你为我们的牺牲。 sehingga kami yang seharusnya binasa, 我们其实应当是灭亡了， kami memperoleh pengharapan untuk satu kali kami akan juga berjumpa dengan Engkau dalam kekekalan. 我们得找盼望，将有一天我们将会跟主面对面。 Betapa indahnya kehidupan kami nanti bersama dengan Engkau. 多么的美好！总有一天我们能够和跟主在一起。 Semua itu Engkau kerjakan dalam kehidupan kami Tuhan. 这一切都对我们而做的， Engkau telah menebus kami dengan darah-Mu yang mahal. 你已经救赎了我们，通过你的宝血。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Karena itu kami juga mau pakai kehidupan kami 我们同样也要使用我们的生活， untuk menyenangkan hati-Mu. 要得到神的悦纳。 Jadikanlah kami sebagai saksi-saksi-Mu 但主能将我们成为主你的见证， untuk juga memberitakan kabar keselamatan kepada
anggota keluarga kami, 能够传扬救赎的功能，在我们的亲戚朋友， atau teman-teman kami yang belum mengenal akan Engkau, 他们还没有认识主的， supaya mereka pun dapat masuk dalam keselamatan. 好让他们能够进入救恩里。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣， Terima kasih buat pimpinanmu dalam ibadah pada sore hari ini. 谢谢主今傍晚的崇拜会的带领。 Kau mau beserta dengan kami sepanjang minggu ini Tuhan. 主与我们每一个人同在， Di dalam apapun yang kami lakukan, 在一个星期我们所将面对的一切， kiranya Kau mau campur tangan. 都要有在我们当中， Berikan kami hikmat akal budi, 给我们智慧， berikan kami kekuatan, 给我们能力 juga kesehatan 跟健康， untuk kami jalani sepanjang minggu ini. 好让我们能够度过这一个星期， Dan kembalikan kami pada minggu yang akan datang 使我们在下一个星期能够回到 untuk bersama-sama berbakti, memuji, membesarkan namamu di tempat 主 ini. 的殿。同样，我们能够再一次献上感恩，在主的殿里。 Kalau ada saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak dapat hadir pada sore hari ini, 我们一些朋友、一些神的子民不能再加入进现场的， Engkau tahu keadaan mereka Tuhan. 主你知道他们的情况。 Kalau ada mereka yang sakit pada saat ini, 如果他们在病痛的， kami bersama-sama berdoa, 我们同样的呼求， menjamah mereka, 主触摸他们， nyatakan kuasamu, 主使你的大能显现在他 berikan 们， kesembuhan, 给他们恢复， supaya pada hari-hari yang akan datang dapat kembali bersama berbakti di tempat ini. 好让不久的将来他们也能够跟我们同在一起来敬拜。 Segala keperluan yang ada dalam jemaat juga Engkau mau tolong Tuhan. 所以在主你的子民的需要里， Apapun yang menjadi keperluan kami, 我们所需要的每一件， kami membawa itu ke hadapan-Mu. 我们献上在主的面前， Engkau saja yang sanggup memberikan pertolongan, 你能帮助我们每一位， mencukupkan apa yang kami perlukan, 你能足够我们所需要的每一件， sehingga dalam segala sesuatu namamu dibesarkan dan dipermuliakan. 在这每一件事里，主的名的荣耀。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢主耶稣。 Dan sekarang saudara-saudara, 我现在亲爱的主内弟兄姐妹， pulanglah dengan berkat dari Allah Bapa, 你们要回去得着天父的祝福， kasih sayang dari Tuhan Yesus, 主耶稣的慈爱 serta persekutuan Roh Kudus 跟圣灵的同在， yang akan menyertai kita semua 将与我们 mulai saat ini 从今开始， sampai selama-lamanya. 直到永永远远。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉主耶稣基督的生命， kita bersama-sama katakan 我们一起说阿门。Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara.